तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणो ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यशो प्रसादद भगवत्प्रसाद यस्वा प्रसादन्न गतिकुतयपि ध्यायंस्तवंस्तस्य यशस्त्रिषन्दं वन्दे गुरुश्री चरुणारविन्दम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतार आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावधिवत्सविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते वरेहापिरविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्ड कञ्जाक्षं कम्भुकण्ठं स्मितसुभगमुखं सादरेण स्तुवेनुम् श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधिहरा नित्यं तुलसीत्वं नमोऽस्तुते वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশয় অভীষ্ট পূরণ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ে মুকাম করোতি বাচলম পঙ্গম লঙ্ঘয়তে গিরি
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरोदीनतारणं दुर्गमेव तिमेन्दस्व फलोत्पादगतिर्मोहो सकृपायष्टिदाने सन्तबलम्बनं श्रीगौराङ्गनित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे हरिदाई गौर हरि। सुंदर बान सचिर दुलाल नाचत श्री हरि कीर्तन सुंदर बाला सचिर दुलाल सुंदर बाला सचिर दुलाल नाचत श्री हरि कीर्तन नाचत श्री हरि कीर्तन भाले चंदन तिलक मनोहर भाले चंदन तिलक मनोहर भाले चंदन तिलक भाले चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपलन अलका शोभे कपलन पर छोरा दरस दिखाले गले फूल माला हिया पर दोले सिर पर चूड़ा दर्श दिखाले गले फूल माला हिया पर दोले पहिरन पेता पटवस शोभे पहिरन पीता पटम्बर शोभे पहिरन पेता पटवस शोभे पहिरन पीता पटवस्त्र शोभे कोई कोई गावत पंचमदान कोई गावत पंचमदान कृष्ण मुरारे हरि के नाम सुंदर बाना सुचिर दुलाना सुंदर बाला
नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में गोताल परमरसाल कोई नाचत अंगन में मृदंग ताल परमरसाल कोई नाचत अंगन में राधा कृष्ण एक दोनों होई निधोवन में रस रचाए राधा कृष्ण एक दोनों है निधोवन माजे रस रचाए विश्वरूप के प्रभु जी सोहे विश्वरूप के प्रभु जी सोही विश्वरूप के प्रभु जी सोए विश्वरूप के प्रभु जी सोही अवतर प्रकट है नदियान में अवतर प्रकट नदिया में सुंदर बाला सुचिर दुलाला सुंदर बाला सचिर दुलाला सुंदर बाला सुचिर दुलाला सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में आर भाले चंदन तिलक मनोहर आले चंदन तिलक मनोहर भाले चंदन तिलक मनोहर आले चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपलन में अलका शोभे कपलन ओ सुंदर बाला सुचिर दुलाला सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में ओ नाचत श्री हरि कीर्तन में 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 ओ नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में कीर्तन में
রাধে। শুধু ভক্তমণ্ডলী, এই নাটোরে ভাগবতের আসরে, শুধু নাটোরে নয়, আমরা যত যত জায়গায় ভাগবতের আসরে যাই, প্রত্যেক জায়গাতে মায়েদের পদচারণা বেশি থাকে, লেডিস ফার্স্ট এদিকেও। তো আপনাদের কাছে একটা আবেদন থাকবে, আপনারা এক পাশে এসে গেলে ওদিক থেকে পুরুষরা বসতে সুবিধা হয়, একটু কষ্ট করে এক পাশে এসে গেলে ভালো হয়। কর্তৃপক্ষ এটাই বললেন। সক্রীদেব প্রপন্ন ইয়স্তাবস্মিতি চ যাচতে অভয়ং সর্বথা তস্मै দদাম্যেতদ্ব্রতম মম। সর্বপ্রথম সমস্ত বৈষ্ণব মণ্ডলীর শ্রীচরণ কমলে অগণিত দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন পূর্বক অদ্যকার এই পঞ্চম দিবসীয় ভাগবতীয় কথামৃতে আমরা ব্রতী হওয়ার প্রয়াসী হচ্ছি। গতদিন পর্যন্ত আমরা আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছিলাম মহাপ্রভু ওনার ভক্তদের মধ্যে কি দেখলে খুশি হন, তাই না? ভক্তগণ কোন কর্ম করলে মহাপ্রভু প্রসন্ন হন? মহাপ্রভুর ভক্ত যত বৈরাগ্য প্রধান, যাহা দেখে প্রীত হন গৌর ভগবান। ভগবান প্রসন্ন হন ভক্তের বৈরাগ্য দেখে। কেন বৈরাগ্য? কারণ এই বৈরাগ্যকে শাস্ত্রে ভাগ্য বলা হয়েছে, আর ভোগকে দুর্ভাগ্য বলা হয়েছে, দুঃস্বপ্ন বলা হয়েছে। আর ভক্তগণের আরতি ব্যাকুলতা এইসবে ভগবান অতীব প্রসন্ন হন। কেননা আমার খিদে না হলে যিনি খেতে দেবেন তার কি পরিবেশন করে আনন্দ হবে? ধরুন আমি গলা পর্যন্ত খেয়ে আপনার বাড়িতে নিমন্ত্রণে গেলাম, আপনি আমাকে পরিবেশন করছেন। এখন যতবারই আসেন আমি হাত বাড়িয়ে দেই, কেন না গলা অবধি ভর্তি, বন্ধ হয়ে আছে। তা আপনার কেমন লাগবে? তা আপনি এটাও বলতে পারেন যে খিদে আসুক তারপরে বসো, এতক্ষণ একটু রেস্ট করো, তাই নয় কি? এটা ভালো হবে না? পরিবেশনকারী কখন আনন্দ পান? যখন যিনি প্রসাদ পাবেন, ভোক্তা, ইনি যথেষ্ট সেবা করতে পারবেন, তবে প্রসন্ন হবেন। ভগবান তো প্রেম দেবেন আমাদের, না? প্রেমটাই তো আমাদের প্রয়োজন। তো সেই প্রেম যে আমি পাবো, কি করে পাবো? রাখবো কোথায়? এখানে তো খেতে গেলে পেট খালি হতে হবে, ওখানে খেতে গেলে, ভক্তির মার্গে খেতে গেলে হৃদয়ের আবর্জনা পরিষ্কার হতে হবে, তাকে পাওয়ার লালসা হতে হবে, উৎকণ্ঠা থাকতে হবে।
আরতি থাকতে হবে, ব্যাকুলতা থাকতে হবে, তার প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে, তাকে পাওয়ার বাসনা বলবতী হতে হবে। তবে না ইনি আমাকে কিছু দেবেন বা নিজে আমার হবেন। এই অবধি আমরা ছিলাম গতকালকে। মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে চলে গেলেন। দেখুন, সন্ন্যাস একটা এমন শব্দ যা বর্তমান সময়ে অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে। এখন সন্ন্যাসী হতে গেলে তেমন কোনো গুণের অপেক্ষা লাগে না, কলির প্রভাবে যে কেউ সন্ন্যাসী হয়ে যায়। কিন্তু একটা বিশেষ স্থান, যত রকমের পোস্ট রয়েছে পৃথিবীতে, আমাদের এই সনাতন ধর্মের সর্বোচ্চ পোস্ট হচ্ছে সন্ন্যাস আশ্রম। শাস্ত্রে এও বলা আছে, সন্তান যদি সন্ন্যাসী হয় তাহলে মাতা পিতাও ওই সন্তানকে প্রণাম করবে। পোস্টটা কত বড় ভাবুন, ওনারা জগৎ পূজ্য হবেন। আচ্ছা, মহাপ্রভু সন্ন্যাস কেন নিলেন? আমাদের জন্য। কেন? কারণ উনি যখন গৃহস্থ অবস্থায় প্রচার করছিলেন তখন ওনার প্রতি কলিহত জীবেদের তেমন ভক্তি আসছিল না। তাই উনি চিন্তা করলেন, আমি যখন সর্বস্ব ত্যাগ করে ভিখারির বেশে দরজায় দাঁড়াবো তখন হয়তো ভক্তিটা বর্ধিত হবে। সন্ন্যাস নিলেন। কোথায় চলে যাবেন? বৃন্দাবনে। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু কি করলেন? রাস্তা থেকে মহাপ্রভুকে ঘুরিয়ে অদ্বৈত অঙ্গনে শান্তিপুরে নিয়ে এলেন। যমুনা, গঙ্গা দেখিয়ে বলছেন এই যমুনা। আর শান্তিপুরে আসার পর মহাপ্রভুর সম্বিত ফিরে এলো, শ্রীপাদ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে? তখন নিত্যানন্দ প্রভু বলেছিলেন, তুমি যেখানে থাকো সেটাই বৃন্দাবন। এদিকে নবদ্বীপবাসীগণ সকলেই ছুটে এলেন মহাপ্রভুকে শেষবারের দর্শনের জন্য। খবর গেল সচিমাতার কানে। সচিমাতা যখন আসবেন তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বলছেন, তুমিও চলো। তখন প্রিয়াজি বলছেন, আমার যাওয়া হবে না। কেন? কারণ সন্ন্যাস নেওয়ার পরে স্ত্রীর মুখ দর্শন করতে নাই। কিন্তু এমন অনেক দেখা যাচ্ছে বর্তমান সমাজে, সন্ন্যাস নেওয়ার পরেও স্ত্রীর সাথে সম্বন্ধ আছে, অ্যাভেলেবেল, অভাব নেই। সন্ন্যাস আশ্রমটার আর মান থাকলো না। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গেলেন না, আমি গেলে প্রভুর কষ্ট হবে, গেলেন না। সচিমাতা গেলেন, মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছেন মহাপ্রভু। প্রণাম করে কাছে বসেছেন। সচিমাতা বলছেন, নিমাই তোর জন্য কাঁদতে কাঁদতে আমি প্রায় অন্ধ হয়ে গেছি। এমনিতেও শেষ জীবন, শেষ বয়স, চোখে কম দেখতে পাই। এখন তোর কাছে আমার কিছু প্রশ্ন। আমি আর কতদিনই বা বাঁচব?
কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছেড়ে যে তুই চলে গেলি, তার বয়সটা এখন কত? 15-16 বৎসর হবে। এই বেচারি কি নিয়ে বাঁচবে? আমি নিজেকে সামলে নিতে হবে, কিন্তু প্রিয়ার কি হবে? সে নিজেকে কি করে সামলাবে? কি করে বাঁচবে সারা জীবন? এই প্রশ্নের উত্তর কি মহাপ্রভুর কাছে আছে? অবশ্যই আছে, কিন্তু আবেগের জায়গায় এই প্রশ্নের উত্তর নেই। মহাপ্রভু তখন বললেন, মা, তুমি তো জানো আমি কেন সন্ন্যাস নিয়েছি, কিন্তু যদি তুমি চাও আমি সন্ন্যাস আশ্রম ছেড়ে দিয়ে আবার ঘরে ফিরে যাব। সচিমাতা বলছেন, না, এটা তুমি করবে না। কেন? যদি এটা করো, বলছে, কেউ যদি সন্ন্যাস নেওয়ার পরে আবার ঘরে ফিরে আসে, সেই অপরাধের কোনো প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কত জন্ম এর ফল ভোগ করতে হবে তা বলার অপেক্ষা নেই। আর আমাদের বংশে কালিমা লিপ্ত হবে। সুতরাং আমি এটা চাই না, তুমি সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করো। কিন্তু তুমি প্রিয়ার কথা একটু ভাবতে। মহাপ্রভু বললেন, মা, তোমার আর কোনো অভিযোগ আছে? বলছে, শোন নিমাই, তোকে যখন আমি জন্ম দিয়েছিলাম 13 মাস গর্ভে রেখেছিলাম। তোর জন্মের পরে সমস্ত নবদ্বীপবাসীরা আমাকে রত্নগর্ভা বলতেন। আমি একটা রত্ন জন্ম দিয়েছি। যখন তুই সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেলি, তখন আমাকে সবাই অভাগিনী বলে। আমি তো রত্নহারা হয়ে গেছি না? শুধু কি তাই, নবদ্বীপবাসীগণ এটাও বলেন, আমরা বলতাম চাঁদেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমাদের গৌরচন্দ্রে কোনো কলঙ্ক নেই। তাই হয়তো চন্দ্রদেব আমাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যাতে গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ ছেড়ে চলে। আর সবাই আমাকে অভাগিনী বলে, আরো কত কিছু বলে। মহাপ্রভু বললেন, মা, আমি আজকে তোমার কাছে একটা সংকল্প করে যাচ্ছি। সংকল্পটা হচ্ছে, আমার প্রথম পরিচয় হচ্ছে আমি শচীনন্দন গৌরহরি। গৌরহরি নামটা পরে, শচীনন্দন নামটা আগে। কেউ যখন আমাকে শচীনন্দন নামে ডাকবে, আমি তার প্রতি তাড়াতাড়ি প্রসন্ন হব। শুধু তাই নয়, যদি কোনো ব্যক্তি শচীনন্দন নাম উচ্চারণ নাও করতে পারে, যদি কেউ শুধুমাত্র শচী শচী জপ করে, সেও আমাকে পাবে। মায়ের প্রতি কত বড় বর দিলেন ভগবান। আর তুমি বললে না, বিষ্ণুপ্রিয়া খুব কাঁদে। মা, জগতে কলির জীব বহু, যারা বিষয়ের মধ্যে পড়ে আছে, সাধন ভজন করে না, জীবনটা কাজে লাগানোর কোনো মানসিকতা তাদের নেই। তুমি প্রিয়াকে বলবে বেশি বেশি কাঁদতে, তুমিও বেশি বেশি কাঁদবে। আমার একার কান্নায় তো জগৎবাসী উদ্ধার হবে না। আমার চোখের জল, তোমার চোখের জল, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর চোখের জল, সব একাকার হয়ে কলির জীব সব উদ্ধার হয়ে চলে যাবে। কত বড় প্রাপ্তি দেখো। এই যে ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, আমাদের জন্য মহাপ্রভু এত ত্যাগ করলেন, শচীমাতা এত বড় ত্যাগ স্বীকার করলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী
উনি মহাপ্রভুর থেকে বেশি ত্যাগ করেছিলেন। ওনার ত্যাগের কথা বলা যায় না। উনি একটা একটা চাউল জপ করতেন, হরে কৃষ্ণ জপ করতে করতে শেষ বেলাতে যতগুলি চাউল হতো এই চাউলগুলি রন্ধন করতেন। রন্ধন করে সাধু সেবা দিয়ে অল্প একটু সেবা করে নিজের জীবন পরিচালিত করেছিলেন। যতদিন সচিমাতা ছিলেন ওনার ত্যাগটা একটু কম ছিল। কেন? ছেলে ছেলের বউ দুজনেই যদি এত বড় ত্যাগী হয়ে যায়, বেচারি এই মা শাশুড়ি উনি তো আরো বেশি কষ্ট পাবেন। সচিমাতা চলে যাওয়ার পর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ত্যাগ এমন হয়ে গিয়েছিল যে ত্যাগের কথা শুনে মহাপ্রভু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কাউকে মুখ দেখাতেন না, সবসময় মহাপ্রভুর ধ্যানেই থাকতেন। যে বৃক্ষতলায় মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল, নিম্ব বৃক্ষ, সেই বৃক্ষের দ্বারাই বিগ্রহ নির্মাণ হলো। আমরা কাল বলছিলাম না ধামেশ্বর মহাপ্রভুর কথা, ওই মহাপ্রভুর বিগ্রহটা সেই বিগ্রহ। এই বৃক্ষের তলায় মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন, নিম্ব বৃক্ষর তলে, তাই নিমাই। আর অন্তিমে সেই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী উনি মহাপ্রভুর সেই বিগ্রহের সাথে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। তাই দেখবেন ধামেশ্বর মহাপ্রভুকে কখনো কখনো নারী বেশে সজ্জিত করা হয়, নদ টদ সব দেওয়া হয়, একদম নারীর বেশে। কে উনি? বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এই বিগ্রহের সাথে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। ওনার ত্যাগ, পৃথিবীর যত যত ত্যাগী রয়েছেন মহাপ্রভুর ত্যাগ সর্বোচ্চ। সেই চরম পরাকাষ্ঠার ত্যাগকেও ছাপিয়ে চলে গিয়েছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ত্যাগ। তাই মায়েদের মাহাত্ম্য সর্বাগ্রগণ্য, এটা আজকে নতুন নয়। শ্রীমতী রাধারানী, আমরা তো ওনারই আরাধনা বেশি করি। আমার ঈশ্বরী বৃন্দাবনেশ্বরী, তার প্রাণনাথ বলে ভজি গিরিধারী। ভক্তগণ বলছেন আমার সাথে সম্বন্ধ হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানীর। ইনি হচ্ছেন আমার ঈশ্বরী, আমার মালকিন, আমি ওনার দাসী। গোবিন্দকে আমার প্রয়োজন নেই। গোবিন্দকে কেন ভালোবাসি জানো? গোবিন্দ রাধারানীকে ভালোবাসেন, তাই আমরা গোবিন্দকে ভালোবাসি। নতুবা গোবিন্দর সাথে আমার কোনো মতলব নাই, আমাদের কোনো মতলব নেই। এই হচ্ছে মহাপ্রভু প্রদত্ত যে অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব, যেই ভজনের মার্গে আমরা চলছি। এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মার্গের যে ভজন মার্গের নাম, এটা হচ্ছে অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ববাদ। এটা আমরা অনেকেই জানি না, জানা উচিত। জীবের সাথে ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি? জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস, এই হচ্ছে জীবের সাথে ঈশ্বরের সম্বন্ধ। যাই হোক, যেটা বলছিলাম, এখানে এই বর দিয়ে মহাপ্রভু মাকে বললেন, মা আমি কি করব আপনি বলুন। তুমি বৃন্দাবন যেও না, তুমি নীলাচলে থেকো। তো নীলাচলে থাকলে কি হবে? তৎকালীন সময়ে বৃন্দাবন যাওয়া বেশি কঠিন ছিল, অনেক দূর না। এখান থেকে হিসাব করলে কত হবে? কত কিলোমিটার হবে? 1500-1600 তো হবে আরামসে, বেশি ছাড়া কম না। তৎকালীন সময়ে এই রাস্তাটা বহু দূর। এখন তো কয়েক ঘন্টায় চলে যাওয়া যায় ফ্লাইটে করে, তখন তো এমন ব্যবস্থা ছিল না।
তো পুরীতে যদি মহাপ্রভু থাকেন তাহলে নবদ্বীপ থেকে পুরী বেশি দূরে নয়, খবরাখবর পাওয়া যাবে। বৃন্দাবন গেলে খবর পাওয়া যাবে না। শুধু মায়ের কথা রক্ষার জন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে একেবারে গেলেন না, নীলাচলে রইলেন। উনি নীলাচলে চলে গেলেন, গম্ভীরায় থাকতেন, কাশী মিশ্রালয়ে থাকতেন। ইনি সেখানে প্রথম যেদিন গেলেন, জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করে জগন্নাথ দেবকে দর্শন তো করলেন, এবার ছুটে চলে গেলেন ভগবানকে স্পর্শ করার জন্য। ওখানে তো আর কেউ স্পর্শ করে না পাণ্ডারা ছাড়া। পাণ্ডারা দৌড়ে এসে আটকে দিয়েছে, বেদ বের করেছে, মহাপ্রভুকে মারবে। এমন সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য। ইনি মহাপ্রভুর অঙ্গভঙ্গি, ওনার ভাব সব দর্শন করে বললেন, তোমরা থামো, ইনি কোনো সাধারণ মানুষ নন। তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য যে জানতেন না মহাপ্রভু ভগবান, কিন্তু উনি পণ্ডিত তো, গ্রন্থে যে ভাব ভঙ্গি, যে দেহের বর্ণনা দেওয়া আছে, এ সাধারণ কোনো মানুষের দেহ এমন হতে পারে না, উনি এটা বুঝতে পেরেছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য কি করলেন, মহাপ্রভুকে ওনার বাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। বাড়ি নিলেন। 7 দিন ব্যাপী আমাদের যে প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ, আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ পাঠ করে শ্রবণ করালেন। মহাপ্রভু একটা টু শব্দও করলেন না, শুধু শুনে গেলেন। কথা যখন শেষ হয়ে গেল, সার্বভৌমজি বলছেন, হে নবীন সন্ন্যাসী, তুমি 7 দিন পর্যন্ত একটা টু শব্দও করনি, আমি যা বলেছি তাকে তুমি বুঝেছ? মহাপ্রভু বললেন, আপনি যা কিছু বলেছেন আমি সব বুঝেছি, কিন্তু আপনি বেদের মুখ্য অর্থ করতে পারেননি, গৌণ অর্থ করেছেন। মুখ্য অর্থ কি? বেদের মুখ্য অর্থ হচ্ছে ভগবৎ সেবা, ভগবৎ প্রেম। এই কথা আপনি বলেননি। সার্বভৌমজি কি ছিলেন? উনি নির্বিশেষবাদী ছিলেন। যদিও জগন্নাথ দেবকে ভগবান হিসেবে স্বীকার করতেন, কিন্তু ওনার ভজনটা ছিল মায়াবাদী, নির্বিশেষবাদী, এমন ভজন ছিল ওনার। তো মহাপ্রভুর স্পর্শে, মহাপ্রভুর কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সার্বভৌম মহাশয় শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হলেন। এই অবধি তো গেল। এদিকে কি হলো, তখন মহাপ্রভু একটু দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন, তীর্থ দর্শনে, সাউথে। এদিকে চতুর্দিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, যিনি ছিলেন নির্বিশেষবাদী, মহাপ্রভুর কৃপাতে সেই সার্বভৌম ভট্টাচার্য শুদ্ধ বৈষ্ণব হয়ে গেলেন। তৎকালীন সময়ে ওখানে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের একটা বিশেষ প্রভাব ছিল। বড় বড় পণ্ডিতদের মধ্যে উনি অগ্রগণ্য ছিলেন। তখন এই কথা কার কানে পৌঁছল? তৎকালীন সময়ে উড়িষ্যার রাজা মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের কানে। এই কথা যখন পৌঁছল, ওনারও ইচ্ছে হলো মহাপ্রভুকে দর্শন করবেন, তার সাথে একটু সঙ্গ দেবেন, কথা বলবেন। এই ভেবে উনি সার্বভৌম পণ্ডিতকে
সার্বভৌম পণ্ডিত, আবার ওনার সভা পণ্ডিত বটে। একান্ত ভালো একটা হৃদ্যতা রয়েছে, সম্বন্ধ রয়েছে। একদিন কি হলো, সেই সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাশয়কে গজপতি প্রতাপরুদ্র একান্তে নিভৃতে নির্জনে বসে একটা আরতি জানালেন। প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইলা সার্বভৌমে, বসিতে আসন দিল করি নমস্কারে, মহাপ্রভুর বার্তা তবে পুছিল তাহারে। মহাপ্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করলেন, শুনলাম আপনার ঘরে নাকি একজন মহাশয় আছেন, যিনি গৌড় দেশ থেকে এসেছেন। বঙ্গদেশ মানে কি? এই গৌড় দেশ কিন্তু মহাপ্রভুর নামে গৌড় দেশ নয়, আরো আগের থেকেই আমরা এরকম পড়েছি না ইতিহাসে। হ্যাঁ, গৌড়, পণ্ডক এরকম আছে না, আরো কত কত নাম। হ্যাঁ, গৌড় দেশ, এই গৌড় কিন্তু সেই গৌড় দেশ নয়। এখন শেষে দেখা গেল কি, দুয়ে দুয়ে চার মিলে গেল আর কি। আসলেই এখন সব বর্তমানেও এই বঙ্গদেশের নাম গৌড় দেশ। এই গৌড় দেশ কিসের গৌড় দেশ? এটা মহাপ্রভুর এরিয়া, মহাপ্রভুর দেশ। গৌড় দেশ থেকে নাকি একজন মহাশয় এসছেন, ইনি নাকি আপনার হৃদয়ের পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তোমারে বহু কৃপা কইলা কহে সর্বজন, কৃপা করি করা হমরে তাহার দর্শন। ভট্ট কহে যে শুনিলা সব সত্য হয়, তার দর্শন তোমার ঘটন না হয়। তুমি যা যা বলেছ এটা সত্যি। মহাপ্রভু যদি কৃপা না করতেন, আমি আমার জীবনের উদ্দেশ্য জানতে পারতাম না। কিন্তু একটা বিষয় রয়েছে, সেটা কি? মহাপ্রভু তোমাকে দর্শন দেবেন না। বিরক্ত সন্ন্যাসীতে হো রহেন নির্জনে, স্বপ্নেও না করেন তেহ রাজ দর্শনে। বিরক্ত সন্ন্যাসী, সাক্ষাতে তো দূরের কথা, স্বপ্নেও কোনোদিন উনি কোনো রাজার দর্শন করেন না। স্বপ্নেও কোনোদিন রাজ দর্শন করেন না। কেন? সন্ন্যাসীর সাথে রাজার কি মতলব? সন্ন্যাসীর সাথে রাজার দর্শন, স্ত্রী দর্শন মৃত্যু সম হয়। তাই সন্ন্যাসী রাজার সাথে কোনো সম্বন্ধ রাখেন না, স্ত্রীদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। এটাই সন্ন্যাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এবার দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। আপনারা সকলে সম্রাট আকবরের নাম শুনে থাকবেন। তার সভার মধ্যে নবরত্ন ছিলেন, যারা এক একজন এক এক ক্যাটাগরির ছিলেন। কেউ ভালো কবি, কেউ ভালো গায়ক। যিনি গান করতেন তার নাম হচ্ছে তানসেন। তো একদিন তানসেনকে ডেকে সম্রাট বলছেন, তানসেন, শুনেছি তোমার গুরুদেব নাকি খুব ভালো গান গাইতে পারেন। হরিদাস স্বামীজি, যিনি বাঁকে বিহারীকে প্রকট করেছিলেন, তোমার গুরুদেব অনেক ভালো গান গাইতে পারেন শুনেছি, খুব তার নাম। একদিন আমার সভায় ওনাকে নিয়ে আসো, একটু গান শুনি। তানসেন বললেন, সম্রাট, আমার গুরুদেব তো বিরক্ত সন্ন্যাসী, উনি এখানে রাজসভার মধ্যে আসবেন না, উনি আসবেন না।
তো তুমি একটু বলে দেখো না, আমার খুব ইচ্ছে হয়েছে ওনার গলা থেকে গান শুনবো। বারবার বলছেন ঠিক আছে। গুরুদেবকে তো পাওয়াও মুশকিল, এক এক বৃক্ষতলা এক এক দিন বাস, কখন কোথায় চলে যান বলা যায় না। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলেন গুরুদেব। সম্রাট আপনার দর্শন প্রার্থী। উনি তো এই কথা শুনে বিরক্ত হয়ে গেলেন। সম্রাটের সাথে আমার কি মতলব? তুমি বললে না আমি যাব না? বলেছি, কিন্তু উনি এমনভাবে চাইছেন। ঠিক আছে, তোমার মুখ রক্ষা করতে যাব। গেলেন। সম্রাট বললেন আপনি ভালো গান গাইতে পারেন শুনেছি, আমাকে নিয়ে একটা গান তৈরি করি, একটু গান শুনি। হরিদাসজি বলছেন আমি তো আপনার কোনো গান গাইতে পারবো না, আপনাকে তেল দেওয়ার মতো মানসিকতাও আমার নাই, আর এইসব আমার দ্বারা হবে না। এই আলগা প্রশংসা আমি করতে পারি না, আমার কথা তিতা হয়। সাধুদের বেশি বেশি কথা মিষ্টি পাবেন, তিতা কথা পাবেন সব। তিতা শরীরের জন্য উপকার, আর মিষ্টি কিন্তু উপকার নয়। তখন ঘুম থেকে উঠে দুটো করে মিষ্টি খাবে প্রতিদিন। মরতে বেশি সময় লাগবে না, মরবে তো না, বেঁচে থেকে মরে যাবে। আর ঘুম থেকে উঠে হাফ গ্লাস নিম পাতার রস খেয়ে দেখো, শরীর ভালো হবে তো, আয়ু বাড়বে তো। তিতা ভালো, মিষ্টি কোনো ভালো জিনিস নয়। এবার উনি কি করলেন? বললেন আপনাকে নিয়ে আমি কোনো গান গাইতে পারবো না। আপনি কি গান গান? কার গান গান? আমি ভগবানের গান গাই, কীর্তন করি। একটা কীর্তনই শোনান। এসছেন যখন আপনার গলাটা তো শুনি, যা খুব নাম শুনেছি আপনার গলার। উনি তখন একটা কীর্তন করলেন। এতটা অভিভূত হয়ে গেছেন সম্রাট, অভিভূত হয়ে বলছেন যে আমি আপনার গানে এত মুগ্ধ হয়েছি, আমি আমার এই জীবনে এত সুন্দর গলা কারো শুনিনি। এবার আপনি বলুন আপনি কি চান আমার কাছে, আপনি কি চান বলুন। তিনি তখন বললেন যা চাই তা দেবেন? বলছে হ্যাঁ আপনি চান, আমার সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই দেব। তিনি বললেন আজকের পরে আর আমাকে কোনোদিন এখানে ডাকবেন না। কেন? আপনাকে গান শোনানোর জন্য আমি গান শিখিনি, আমি বাকে বিহারীকে গান শোনানোর জন্য গান শিখেছি। সুতরাং আপনার সাথে আমার কোনো মতলব নেই, আপনি আর কোনোদিন আমাকে ডাকবেন না। সাধুর ভয় থাকে? সাধুর তো ভয় নাই কাউকে। জীবন তো ভগবানের চরণে দিয়েই দিয়েছে, তার আবার কিসের ভয়? সাধুর ভয় থাকে না। তো সাধু বিষয়ের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। এবার মহাপ্রভু তো কোনোদিনই রাজার সামনে যাবেন না। এবার প্রতাপরুদ্র উনি পণ্ডিতজিকে বলছেন, সার্বভৌমজিকে একটা ব্যবস্থা তো করুন। তথাপি কোন প্রকারে তোমা করাইতাম দর্শন, সম্প্রতি করিলাতে হো দক্ষিণে গমন। তাও একটা চেষ্টা করে দেখতাম যে তোমার সাথে দর্শন করানো যায় কিনা। কিন্তু এখন তো উনি এখানে নেই, উনি দক্ষিণে চলে গেছেন, ওখান থেকে ফিরলে তারপর দেখা হবে। এবার প্রতাপরুদ্র প্রশ্ন করছেন, তো উনি জগন্নাথের মন্দির ছেড়ে দিয়ে, এই ধাম ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণে গেছেন কি করতে? তখন সার্বভৌমজি বলছেন ওনার প্রয়োজনে যাননি। মহৎ ব্যক্তি বা বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি কোথাও যান, তাহলে সেটা যেখানে যান তাদের মঙ্গলের জন্য যান। ভগবদ বিদা ভাগবতা
তীর্থীভূতা স্বয়ং বিভো তীর্থই কুর্বন্তি তীর্থানি শান্তস্তেন গদাবৃতা। অর্থাৎ যদি কোনো মহৎ কোথাও যান তাহলে তীর্থকে তীর্থে পরিণত করেন। প্রেম বিবর্ত নামক গ্রন্থে লেখা আছে, যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই সে তীর্থে নাহি যাই, কি লাভ হাটিয়া দূর দেশ। কি লাভ হাটিয়া দূর দেশ। যথায় বৈষ্ণবগণ সে স্থান বৃন্দাবন, তথায় আনন্দয় শেষ। বৈষ্ণবগণ তীর্থে কেন যান? সাধুগণ, মহৎ ব্যক্তিগণ। মহাত্মবিদয়ের একটা পদে যখন চরণ ধুলি শরীরে মাখা হয় তখন একটা কীর্তন গাওয়া হয় না? ধুলা মাখরে আনন্দমন এই না ব্রজের ধুলা, আছে কি না? তো এখানে একটা পদ আছে, সংকীর্তনের ধুলা যদি পরে গঙ্গা জলে, গঙ্গা ও পবিত্র হন ভাগবতে বলে। সংকীর্তনে কাদের ধুলি? সাধুগুরু বৈষ্ণবের ধুলি। কত কত অদৃশ্য মহাত্মাগণ সেখানে আসেন। সেই ধুলি যদি গঙ্গা জলে পড়ে, এটা একটা শর্ত ছিল। ভগীরথ যখন মাকে নিয়ে আসবেন পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের জন্য গঙ্গা মাকে, তখন মা বলেছিলেন আমি ওখানে যাব না। কেন? সমস্ত পাপীরা তাদের পাপ আমার উপরে ঢালবে, আমি এই পাপ থেকে কি করে মুক্তি লাভ করব? তখন সেই প্রসঙ্গে ভগীরথ বলেছিলেন, হে মা, তো এই সংসারে শুধুমাত্র কি পাপীরাই আছে? কোনো মহাত্মা, কোনো সাধু পুরুষ কি নেই? যখন কোনো সাধু পুরুষ আপনার জলে নেমে স্নান করবে তখন আপনার সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। সাধুর মহিমা দেখুন। এই লাইনটা পেলাম, সংকীর্তনের ধুলা যদি পরে গঙ্গা জলে, গঙ্গা পবিত্র হন ভাগবতে বলে। তো মহাপ্রভু দক্ষিণে কেন গেলেন? ওনার নিজের প্রয়োজনে নয়, বরং জগৎবাসীদের উদ্ধারের জন্য গিয়েছে। আচ্ছা, এই শ্লোকটা কে বলেছিলেন? ভগবদ্গীতা যে শ্লোকটা বললাম আমরা, এটা যুধিষ্ঠির মহারাজ বলেছিলেন। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের 11 নম্বর অধ্যায়ের 10ম শ্লোকে এই কথা বলা আছে। কি বলা হয়েছে সেখানে? যে কোনো মহাত্মা কাকে বলছিলেন? বিদুর যখন ফিরে এলেন যুদ্ধের পরে, ও বিদুরকে প্রণাম করে যুধিষ্ঠির মহারাজ এই কথা বলেছিলেন যে কাকাশ্রী, আপনার মতো মহাত্মা যেখানে যান সেই জায়গা তীর্থে পরিণত হয়ে যায়, আর আপনাদের মতো মহতের দর্শন করলে তীর্থে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কেন? গদাধারী ভগবান সবসময় আপনাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন। তোমার হৃদয়ে সদাই গোবিন্দ বিশ্রাম, গোবিন্দ বলেন মম বৈষ্ণব পরাণ। তাই না? তো আপনাদের দর্শন করলেই সমস্ত লোক অটোমেটিক শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হয়ে যাবে। এবার এই কথাবার্তাই হচ্ছিল। তো ঠিক আছে, মহাপ্রভু আসা অবধি আমি অপেক্ষা করতে থাকি, উনি কবে আসবেন আমি ওনার দর্শন করে কৃতার্থ হব। আচ্ছা বলুন, আপনারা, আমরা সকলে এই পর্যন্ত কত কিছুর জন্য অপেক্ষা করেছি? পরীক্ষার রেজাল্ট দিবে, অপেক্ষা আছে। চাকরি করলে মাসটা গেলেই দাদা বেতন আসবে, অপেক্ষা। কত কিছুর অপেক্ষা না? একটা সন্তান জন্ম হবে, অপেক্ষা। সন্তান বড় হবে, অপেক্ষা।
কোনো অপেক্ষা কি আমাদের কাজে লেগেছে? একটাও আমার প্রকৃত কাজে আসবে না, এই জগতে কাজে আসবে। অপেক্ষা করা উচিত, করবেন না এমন বলা হয়নি, কিন্তু মূল অপেক্ষা কার জন্য থাকবে? গোবিন্দের জন্য থাকবে। মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছি, সেই মালাগুলি যাতে শুকিয়ে না যায় সেই জন্য ব্যবস্থা করছি। কিংবা ধরুন সকালবেলা আপনি ফুলের মালা তৈরি করলেন, ফ্রিজে রেখে দেন না, রাতে ভাগবত পাঠে নিয়ে আসবেন, ফ্রিজে রেখে দেন, সকালে গাঁথুন, তাহলে ফুলগুলি তাজা থাকবে। কার অপেক্ষায়? ভাগবতের অপেক্ষায়। তো গোবিন্দের জন্য আমাদের অপেক্ষা থাকবে। এদিকে গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন, কবে মহাপ্রভু দক্ষিণ হতে ফিরবেন। কিছুকাল বাদে মহাপ্রভু ফিরে এলেন। মহাপ্রভু ফিরে এলেন, আর এদিকে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে আবার সেই গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র বলতে লাগলেন, পণ্ডিতজি এইবার তো মহাপ্রভু এসেছেন, এইবার আমাকে দর্শন করিয়ে দিন তাকে। তখন সার্বভৌমের মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। আচ্ছা, যে আপনার নিজজন, আপনার একটা বিশেষ প্রয়োজন, তার কাছে আপনি চাইলেন, সে আপনাকে অত্যধিক ভালোবাসেন, কিন্তু আপনি এমন একটা কিছু চেয়ে বসলেন যা উনি দিতে পারবেন না, ওনার মুখটা কেমন হবে? বলুন, কেমন হবে মুখটা? তা তো আর বলার অপেক্ষা নেই। উনি কিছু বলছেন না, আপনি কিছু বলছেন না। বলছে, আসলে কি মহাপ্রভু তো কোনো রাজাকে দর্শন দেন না, আমি কি করতে পারি? উনি অসহায়ের মতো কথা বলছেন। আপনি চাইলে হবে। এটাই হচ্ছে ভগবানকে পাবার মাধ্যম। যে ভগবানের জন, তার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করা, আপনি চাইলে হবে। ইনি তখন কি করলেন? চিন্তা করলেন, না মহাপ্রভুকে বলি, যদি মহাপ্রভুকে তার উৎকণ্ঠার কথা বলি, তাহলে হয়তো মহাপ্রভু মেনে নিতে পারেন। কারণ আমি যা দেখতে পাচ্ছি, গজপতি প্রতাপরুদ্রের যে উৎকণ্ঠা, ভগবানকে প্রাপ্তির যে লালসা, সেটা চরমে পৌঁছে গেছে, একদম সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছে, চরমে পৌঁছে গেছে। এখন সার্বভৌমজি চিন্তা করছেন, না মহাপ্রভুকে বলে তো দেখি কি হয়। এই তখন একদিন নিবৃতে গিয়ে মহাপ্রভুর কাছে বলতে লাগলেন। কি বলতে লাগলেন? আর দিন সার্বভৌম কহে প্রভু স্থানে, অভয় দান দেহ যদি করি নিবেদনে। যদি আমাকে অভয় দেন, একটা কথা বলবো প্রভু। মহাপ্রভু তখন কি বললেন? মহাপ্রভু বললেন, প্রভু কহে কহ তুমি, নাহি কিছু ভয়, যোগ্য হইলে করিব, অযোগ্য হইলে নয়। যদি যেটা তুমি চাইবে বা বলবে, এটা যদি আমার বর্ডারের মধ্যে থাকে, এরিয়ার মধ্যে, তাইলে আমি করতে পারবো। বর্ডারের বাইরে গেলে তো পারবো না। আমি সন্ন্যাসী, আমার তো একটা বর্ডার আছে, তাই না? এখানে বসে তো গোপাল ভাঁড়ের কিচ্ছা বললে হবে না, এ তো বর্ডারের বাইরে চলে যাবে। আমি বহু জায়গায় দেখেছি পাঠ করছেন, কত আজে বাজে কথা। আরে ভাই,
ভগবানের কথা বললে এই সময় কোন দিক থেকে চলে যায় বলা যায় না, কোন সময় আজে বাজে কিচ্ছা কাহিনী বলবে, কেন ভগবানের কথার তো অভাব নাই গ্রন্থে। তো একটা বর্ডার রয়েছে কথা বলার। সার্বভৌম কহে এই প্রতাপ রুদ্র রায়, উৎকণ্ঠা হইয়াছে তোমা মিলিবারে চায়। আর মনে উৎকণ্ঠা, সে তোমার সাথে মিলতে চায়, তোমার সঙ্গ পেতে চায়। কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ, শ্রী বিষ্ণু বলছে, কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ, সার্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন। অযোগ্য কথা বলো কেন? বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ দর্শন, স্ত্রী দর্শন সম বিষের ভক্ষণ। সন্ন্যাসীর কাছে রাজার দর্শন এবং স্ত্রীর দর্শন সেটা কিসের মতো? বিষ খেয়ে, নিজে জেনে শুনে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার মতন। নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ ভক্ত জনন্মুখস্য, পারম পরম জিগমীশ্বর ভবসাগরস্য, সন্দর্শনম বিষয়ী নামথ যোষিতাঞ্চ, হা হন্ত হন্ত বিষবক্ষত হত্য সাধু। অন্য কথা বলো, এইসব আর বলবে না। সার্বভৌম কহে প্রভু সত্য তোমার বচন। জগন্নাথ সেবক রাজা কিন্তু ভক্তের মধ্যে উত্তম। রাজা জগন্নাথের সেবক আর ভক্তের মধ্যে উত্তম। তুমি একটা দেখো না কোনো ফাঁক ফোকর কিছু পাওয়া যায় কিনা। আইনের একটা ফাঁক ফোকর থাকে না, হ্যাঁ? আর কিছু কিছু ফাঁক ফোকরে দেখা যায় বড় বড় অপরাধীরা বেরিয়ে যায়। এরকম ঘটনা তো অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো এরকম কোনো ফাঁক ফোকর কি নেই যে একটু তুমি দর্শন দেবে রাজাকে? প্রভু কহে তথাপি রাজা কাল সর্পাকার। রাজা হচ্ছে সন্ন্যাসীর কাছে কিসের মতো? কাল সাপের মতো, কাল নাগিনীর মতো না। আর মেয়েরা হচ্ছে কাল নাগিনীর মতো সাধুদের কাছে। গৃহস্থের ধর্ম একটা, সাধুদের ধর্ম আরেকটা। সাধুরা সবসময় তাদেরকে বাইরে রেখে চলবেন, এটাই নিয়ম। কেন? তার যে বর্ডার, সেই বর্ডারের মধ্যে সেটা পড়ে না। কাষ্ঠ নারী স্পর্শে জয়ছে উপজয়ী বিকার। কোনো কাষ্ঠের নারীর মূর্তি দেখলেও কখনো কখনো বিকার চলে আসে। আর সাক্ষাতে নারী দর্শন তো সর্বনাশ। ওইছে বাদ পুনরূপী মুখে না আনিবে, কহ যদি তবে আমায় এথা না দেখিবে। আমাকে এই কথা যদি কোনোদিন বলেছ, আমি জগন্নাথ ধাম ত্যাগ করে অন্য কোথাও বেরিয়ে যাব। সিদ্ধান্তই হয়। কেন মহাপ্রভু কি জানেন না মহারাজ কত বড় ভক্ত? ইনি কি ওনার পার্শ্বদকে চেনেন না? তবে এমন কেন করছেন? এমন করার কারণ হচ্ছে জগৎবাসীকে শিক্ষা দিচ্ছেন। এটাই তো বলছিলাম, মহাপ্রভু কিসে প্রসন্ন হন? ভক্তের বৈরাগ্য দেখলে প্রসন্ন হন। ভোগীকে দেখলে মহাপ্রভুর ভোগে অ্যালার্জি, ত্যাগে ওনার স্বাভাবিক অবস্থা, আনন্দ পান। ভয় পাইয়া সার্বভৌম নিজ ঘরে গেলা, বাসায় গিয়া ভট্টাচার্য চিন্তিত হইলা। হেন কালে প্রতাপ রুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা, পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা দর্শনে চলিলা। রামানন্দ রায় আইলা গজপতি সনে, প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলা বহু রঙে। প্রথমে কি করলেন? এখানে লোক সাথে কে এলেন? রায় রামানন্দ। রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর পরম অন্তরঙ্গ একজন পার্শ্ব। রায়ের নাটক গীতি স্বরূপের গান।
এ দুটোই তো মহাপ্রভুর প্রাণ রক্ষা করত, নতুবা মহাপ্রভু এই বিরাহ নালে তুমি বাঁচতে পারতেন না। এবার কি হলো? এবার আবার দেখা হয়ে গেল সার্বভৌমের সঙ্গে। সাথে কে আছে? রামানন্দ রায়। দুজনকে একসাথে পেয়ে গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র বলতে লাগলেন, সার্বভৌমকে বলছেন, পণ্ডিতজি আমার কি সেই সৌভাগ্য হবে? আমি কত উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি, একবার গৌরচরণে প্রপত্তি করব। ঠিক আছে, আমি রাজা, আমাকে কি একটু সুযোগ দেওয়া যায় না? আমি একটা দণ্ডবোধ করেই চলে আসব, একবার শুধু দেখব, দ্বিতীয়বার যাব। ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্বভৌমে বলাইলা, সার্বভৌমে নমস্কারী তাহারে পুছিলাম। মোর লাগি প্রভুপদে কইলে নিবেদন। প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নিবেদন জানিয়েছেন। সার্বভৌম কহে কইনু অনেক যতন, অনেক যত্ন করে নিবেদন করেছি, তথাপি না করিতে হো রাজ দর্শন। ক্ষেত্র ছাড়ি যাবেন পুনঃ যদি করি নিবেদন। আমাকে বলেছেন, আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছেন যে আবার যদি এই কথা আমি গিয়ে বলি তাহলে উনি ক্ষেত্র ত্যাগ করেই চলে যাবেন। এই কথা শুনে রাজার মনে বড় দুঃখ উপজিল, বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল। পাপী নীচ উদ্ধারিতে তার অবতার, শুনিয়াছি জগাই মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার। পাপী নীচ অধম পতি তাদের সকলকে উদ্ধার করার জন্য মহাপ্রভু এসেছেন। তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য জগাই মাধাই, তাদেরকেও উদ্ধার করেছেন। আমার কি মনে হয় জানো? আমার মনে হয় আমি এত বড়ই পাপী, এতই অপরাধী, আমার মতো এই বিষয়ী রাজাকে কৃপা করবেন না, এটা উনি আসার আগে সংকল্প করে এসেছেন। প্রতাপ রুদ্র ছাড়ি করিবে জগত নিস্তার, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অবতার। এই প্রতিজ্ঞা বোধহয় উনি করে এসেছেন। এবার উনি কি বললেন, পণ্ডিতজি তাহলে আমারও প্রতিজ্ঞা আপনি শুনে রাখুন। তার প্রতিজ্ঞা মোরে না করিবে দর্শন, মোর প্রতিজ্ঞা তাহা বিনা ছাড়িব জীবন। বলুন এবার কেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে? মহাপ্রভু আমাকে দর্শন দেবেন না, এটা ওনার প্রতিজ্ঞা যদি হয়, তাহলে আমার প্রতিজ্ঞাও শুনে রাখুন। যদি আমার গৌর দর্শন না হয় তাহলে আমি এই জীবন ত্যাগ করে দেব। এই জীবনের আমার কি কাজ? মহাপ্রভু যেমন বলেছিলেন, কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন। সার্বভৌম প্রতাপরুদ্র বলছেন, কি কাজ রাজ্যে মোর গৌর প্রয়োজন, আমার রাজ্য প্রয়োজন নেই। যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন, কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব কারণ। এত শুনি সার্বভৌম হইলা চিন্তিত, রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত। এতটা অনুরাগ কিন্তু রাজার মধ্যে দেখা যায় না। ভট্টাচার্য বলছেন, এবার কাঁধে হাত দিয়েছেন, চিন্তা করো না, আর এতটাও কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো না, আমি তো আছি। আমি আরো দেখি কি করা যায়, আরো কঠিন চেষ্টা করব। তুমি বিশ্বাস করো, আসলে সত্যি বলতে কি, মহাপ্রভু হচ্ছেন প্রেমাধীন,
আর তোমার প্রেম গাঢ়তর। মহাপ্রভু প্রেমের অধীন, তোমার প্রেম সর্বাগ্রগণ্য। মহাপ্রভু তোমাকে ঠিক দর্শন দেবেন। তথাপি আমি তোমাকে একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিচ্ছি, শোনো। রথযাত্রার দিন মহাপ্রভু যখন উদ্দণ্ড নৃত্য করতে করতে প্রেমাবেশে অচৈতন্য হয়ে পড়বেন, তখন তো ওনাকে একটা নিভৃত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে, পুষ্প উদ্যানে। ওখানে গিয়ে তুমি কাঙাল বেশ ধরে কি করবে? সেখানে গিয়ে গোপী গীত বর্ণনা করবে। তারপর মহাপ্রভু তো ভাবাবেশে থাকবেন, ইনি ঠিক চোখ বন্ধ করেই তোমাকে আলিঙ্গন করবেন। এই সিস্টেমটা কিসের? শুদ্ধ ভক্ত জানেন ভগবানকে কি করে পেতে হয়। এখানে সার্বভৌম ভট্টাচার্য হচ্ছেন গুরুদেবের প্রতি, সাধুর প্রতি, আর গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র হলেন আমাদের মতো বিষয়ী জীবেদের প্রতি। নিজেকে গজপতির জায়গায় মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে দেখুন। এবার জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজ যে স্নান যাত্রার কতদিন আছে? বলছে স্নান যাত্রার 3 দিন রয়েছে। বলছে ঠিক আছে। রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে পণ্ডিতজি পাঠালেন রাজ্যে, আপনি ঘরে ফিরে যান, সময় হলে ঠিক মহাপ্রভু আপনাকে দর্শন দেবেন, আমরা আছি তো, আশ্বাস দিলেন। আর এদিকে গৌড় দেশ থেকে তথা এই বঙ্গদেশ থেকে নবদ্বীপ সহ সমস্ত ভক্তগণ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন নীলাচলে। প্রতি বৎসরই তো ওই টাইমে গিয়ে থাকতেন, 4 মাস গিয়ে থাকতেন একসাথে। এদিকে প্রতাপরুদ্র উনি খবর পেয়েছেন গৌড় দেশবাসী সব ভক্তগণ এসেছেন। ইনি তখন উপরের বারান্দায় উঠলেন, উঠে সার্বভৌমকে নিয়ে উঠেছেন। প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম উঠেছেন, আর গোপীনাথ আচার্য ইনারা উঠেছেন উপরে। এবার জিজ্ঞাসা করছেন কার কি নাম? ভক্তদের চিনছেন, ইনি অদ্বৈত আচার্য, ইনি গোবিন্দ দাস, ইনি সুভাষ পণ্ডিত, সব আলাদা আলাদা করে চিনিয়ে দিলেন গোপীনাথ আচার্য আর সার্বভৌমজি মিলে। আর এদিকে কি হলো? ওনার উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগলো। আস্তে আস্তে ভগবানের স্নান যাত্রা হয়ে গেল। স্নান যাত্রার দিন মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রসন্ন। এখন প্রশ্ন করতে পারেন, এত লোকের ভিড়ে রাজা একটু লুকিয়ে কি ভগবানকে দেখতে পারেন না? বলছে এই দেখাতে কি হবে? আগেই বলেছিলাম প্রভু কি আমার দিকে তাকাবেন কিনা। আমি তাকালে তাকাই আর না তাকাই তাতে কি আসলো গেল, ইনি কি আমার দিকে তাকাবেন? নয়তো ফাঁক ফোকর তো ওনারও ছিল, যেতে পারতেন, জাননি কেন? আমি কেন যাব? কোন মুখ নিয়ে যাব? আমি বিষয়ী, আমাকে দেখলে প্রভুর কষ্ট হবে। যেটা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বলেছিলেন, আমি যদি যাই প্রভুর কষ্ট হবে। সেম একই মানসিকতা চলছে। এদিকে কি হলো? এদিকে আবার পত্র পাঠালেন মহারাজ পণ্ডিতজির কাছে, কিছু কি হয়েছে? এবার সেই পত্র হাতে নিয়ে সার্বভৌম চিন্তা করছেন, আমি উল্টো আর কি পত্র পাঠাবো, কি লিখব? তিনি সমস্ত ভক্তদের সাথে এবার কথা বলছেন, নিত্যানন্দ প্রভু সহ সবাইকে বলতে লাগলেন,
সব ঘটনা খুলে বললেন। যদি সে অতিরিক্ত উৎকণ্ঠায় কিছু করে বসে, এটাই হচ্ছে আমাদের ভয়, এই চিন্তা করছেন সকলে। আবার মহাপ্রভুও বলেছেন, আবার যদি বলো চলে যাব। এইবার নিত্যানন্দ প্রভু সহ সবাই গেলেন মহাপ্রভুর কাছে। সবাই, কেউ কিছু বলে না, মাথা নুয়ে দাঁড়িয়ে আছে অপরাধের মতো। দেখুন ইনাদের কি প্রয়োজন, কিন্তু এই তো বৈষ্ণবের রীতি। ইনার প্রয়োজন হোক না হোক, জগৎবাসী আমাদের মতো পতিতদের উদ্ধার করার জন্য সেই পরম বৈষ্ণবগণ ভগবানের সামনে অপরাধী মতো দাঁড়াবেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, এতক্ষণ ধরে এসেছো, কেউ কিছু বলছো না, বিষয়টা কিছু বুঝতে পারছি না, কিছুই বুঝতে পারছি না। এবার কি করা যায়, কিভাবে শুরুটা করবেন? একবার মানা করে দিয়েছেন। শেষে অপারগ হয়ে আর আগে পরে কিছু বললেন না, যে প্রভু আমাদের ভয় হচ্ছে। শুরুটা দেখুন কোথার থেকে এসছে। এবার মহাপ্রভুর ভেতরে একটা ভয় ঢোকানোর ধান্দার মানসিকতা, যে প্রভুও হয়তো ভাববেন আমার ভক্ত যদি কিছু করে বসে, এতটাও টাইট দেওয়া উচিত নয়, এমনটা হয়তো ভাববেন। তাই শুরুটা করেছেন এই কথাটা দিয়ে। ভয় হচ্ছে, কিসের ভয়? দুদিক থেকেই ভয়, না বললেও ভয়, বললেও ভয়। বলো না কি হয়েছে। প্রভু আপনি তো সবই জানেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র ভিখারি হতে চায়, আপনি যদি তাকে দর্শন না দেন, উনি চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন যে আপনি দর্শন না দিলে উনি রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। কেন? এই রাজ্যই তো ফ্যাক্ট, আমি রাজা, তাই উনি দেখা দেবেন না। সন্ন্যাস নিলে তো আর কোনো সমস্যা নেই, আজন্ম তার চরণ সেবা করতে পারবে। মহাপ্রভু মনে মনে খুশি হয়েছেন, তো বাইরে প্রকাশ করছেন, ক্রোধ প্রকাশ করছেন, একবারই না করেছি বলবে না। প্রভু কিছু তো একটা ব্যবস্থা করো। রায় রামানন্দ বলছেন, আর অন্তরঙ্গ না উনি, যে প্রভু কি করা যায়? আচ্ছা রায় তুমিই বলো, দামোদর আমাকে, স্বরূপ দামোদর আমাকে কি বলবে? অন্যের কথা বাদ দিলাম, একটা সাদা কাপড়ের মধ্যে যদি সামান্য একটা কালির ফোঁটা পড়ে যায়, ছোট্ট কলমের কালি ফোঁটা আছে না, পরে দূর থেকে দেখা যায়। শুক্ল বস্ত্রে মসি বিন্দু জইছে না লুকায়, বৈষ্ণবের ওই অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়। বৈষ্ণব যদি ছোট্ট দোষ করে, সেটা সারা পৃথিবীর মানুষ গাইতে থাকে, বেশি বেশি বলে। কেন? সাদা কাপড়ে তো ছোট কালির ফোঁটাটা বেশি দেখা যায়, আর যার পোশাকটাই কালো, জীবনটাই কালো, সেখানে বেশি কালো আরো পড়লেই কি না পড়লেই কি কারো চোখে পড়বে না ধরা? স্বরূপ দামোদর বলছেন, প্রভু আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, আপনার কিসের নিয়ম? বলছে এটা ঠিক, কিন্তু আমি তো আশ্রমে সন্ন্যাসী, আমার তো একটা লোক ব্যবহার আছে, লোকেরা আমাকে কি বলবে? বলছে লোকের কথা বাদ দিন প্রভু, লোকে তো কত কথা বলে, কিন্তু আপনি যদি তাকে দর্শন না দেন, সে আর প্রাণে বাঁচবে না। প্রভু বললেন, কিছুই বললেন না, নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছেন। অন্তত আপনার একটা বস্ত্র তো দিই। এবার মহাপ্রভু কি করলেন, ওনার একটা বস্ত্র, যে পরিধানের বস্ত্র, প্রসাদী বস্ত্র, এটা পাঠিয়ে দিলেন, যাও ওইটা নিয়ে রাজাকে দিয়ে দেবে। বস্ত্রটা যখন মহারাজ পেলেন, বুকে রাখবেন না মাথায় রাখবেন বুঝতে পারছেন না। বস্ত্রটাকে সুন্দর সিংহাসনে বসিয়েছেন, বসিয়ে ওই বস্ত্রের পুজো করতে লেগেছেন। এই বস্ত্রই তো সাক্ষাৎ মহাপ্রভু, এই জ্ঞানে পুজো করছেন। এই জ্ঞানে যখন পুজো করছেন,
তাদের ভাবনা ছিল কি না বস্ত্র পেয়ে তার উৎকণ্ঠা একটু কমে যাবে, কিন্তু উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে গেল। এই জগতে খেলে কি হয়? খিদে কমে, আর ভক্তি জগতে যত খাবেন তত খিদে বাড়বে। যদি এমনটা মনের মধ্যে চলে আসে না যথেষ্ট ভজন হয়েছে, ভালোই তো হচ্ছে, ভালোই তো আছি, বুঝবেন আপনি লাল দাগের মধ্যে আছেন, আপনার গোবিন্দের চাকরি হবে না। লাল কালির দাগ যদি মামলা আপনার একটা লেগে যায়, আপনি সরকারি চাকরি পাবেন? যদি আপনার এই খিদে সরে যায়, খিদের থেকেই কথাটা এসছে, কিন্তু খিদে যদি আপনার সরে যায় তাহলে কি হবে? আপনার ভগবানের সেবা লাভ হবে না। উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল। উৎকণ্ঠা যখন বেড়ে গেল, এবার উনি কি করলেন? আবার খবর পাঠালেন, আর সময় নেই, আমার অন্তিম সময় এসে গেছে। কেমন একটা খবর পাঠিয়েছে? মহাপ্রভুকে বলাতে মহাপ্রভু বললেন, ঠিক আছে, যেহেতু আত্মনো বৈ জায়তে পুত্র, পুত্র আসলে কে? পুত্র আসলে পিতারই অংশ, পিতাই হয়। পিতা আরেকটা রূপে এসেছেন, এ হচ্ছে পুত্র। আমি তার পুত্রকে দর্শন দিতে পারি। মহাপ্রভু তো খেলা খেলছেন, লীলা করছেন। আমি কাকে দর্শন দেব? পুত্রকে দর্শন দেব, তাকে দেব না। তাও ভালো, খবর গিয়েছে আপনার পুত্রের সাথে মহাপ্রভু দর্শন করবেন। পুত্রকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছেন, এত সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন, ভাবছেন যে মহাপ্রভুকেই সাজাচ্ছি। এবার পুত্র দেখতে কেমন? কৃষ্ণের মতো বর্ণ। মহাপ্রভু যখন ভাবাবেশে ছিলেন, তাকে এক পলক দেখেই জড়িয়ে ধরেছেন, কৃষ্ণ ভেবে জড়িয়ে ধরেছেন, ছোট্ট বালক। আর মহাপ্রভুর স্পর্শে তার মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়ে গেল, অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা দিয়েছে। সেই অষ্টসাত্ত্বিক বিকারে সে একদম অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেছে। আবার যখন মহাপ্রভু স্পর্শ করলেন, সেই মহারাজের পুত্র শান্ত হয়ে বসলেন। পুত্র ফিরে গেলেন বাবার কাছে। পুত্রকে এবার পিতা সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবোধ করেছেন। তোমার কত সৌভাগ্য, মহাপ্রভু আমাকে দর্শন দেবেন না, তোমাকে তো দিয়েছেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বুকে এমন ভাবে চেপে ধরেছেন যে মহাপ্রভুকেই জড়িয়ে ধরেছেন। মহাপ্রভুকেই জড়িয়ে ধরেছেন। আর এবারও ভক্তগণ ভাবলেন যে উৎকণ্ঠা মনে হয় এবার কমবে। কমেছে কি? কমেনি। আস্তে আস্তে সেই স্নান যাত্রার পরে গুন্ডিচা মার্জন এসে গেল। গুন্ডিচা মার্জনের পরে পরের দিন রথযাত্রা। গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র কি করলেন? ইনি মহারাজই তো আগে গিয়ে ঝাড়ু সেবা করেন। ইনি ঝাড়ু সেবা করছেন, রাস্তাকে পুষ্প শোভিত করছেন, চন্দন শোভিত করছেন, কিন্তু মনটা পড়ে আছে মহাপ্রভুর চরণে। সেবা কার করছেন? জগন্নাথের। তো মনটা পড়ে আছে সচল জগন্নাথ মহাপ্রভুর চরণে। ভাবছেন, প্রভু এই রাস্তা দিয়ে তো আপনিও যাবেন, এবার জগন্নাথ দেব যাবেন এই ভাবনা আসছে না। এবার আসছে যে প্রভু তো এই রাস্তা দিয়ে যাবে। উনি সজ্জিত করছেন। দুই তত্ত্বে তো আলাদা কোনো নাই, যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ। সজ্জিত করেছেন। আর এদিকে সেই নিত্য কীর্তন করতে করতে কি ঘটনা ঘটলো? সবাই তো সেখানে ছিলেন।
গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সাথে গায়ে একটু লেগে গেল। মহাপ্রভু দূরে সরে গেছেন শ্রী বিষ্ণু বলে। আসলে উনি কি জানতেন না এখানে রাজা আছেন? তো উনি এমন করলেন কেন? বলছে উৎকণ্ঠা আরো বাড়াচ্ছেন, বর্ধিত করছেন। তো এইভাবে চলতে লাগলো। মহাপ্রভু যখন নৃত্য করতে করতে অচৈতন্য হয়ে গেলেন, ওই যে আগের কথা সার্বভৌম বলেছিলেন, ইনি কাঙাল বেশ ধারণ করে সেই পুষ্পোদ্যানে গিয়ে, মহাপ্রভু তো অচৈতন্য, মহাপ্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়েছে। প্রণত হয়ে সেই গোপী গীতের কীর্তন করছেন। জয়তি দেহদিকম জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শস্যদত্রহি জয়তি তেদিকম জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শস্যদত্রহি দয়িত দৃশ্যতা দীক্ষুতাবকা স্তয়িদিতা শব স্তাং বিচিন্বতি। सरसीयदर श्रीमोषादृश सुरतनाथते अशुल्कदाशिका वरदनिगनत नेह किं बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद दयाल की। तव कथामृतं तप्त जीवन कवितं कल्मषापः भूरिदाजना
যে কথা বলেছেন ভূমি গৃণন্তিতে তখন মহাপ্রভু ভুরিদা ভুরিদা বলে চিৎকার করে উঠে, চোখ কিন্তু বন্ধ, চোখ বন্ধ, সেই গজপতি মহারাজকে জড়িয়ে ধরেছে। কে তুমি, কে তুমি, আমাকে এই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলে? যখন আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছেন সমস্ত ভক্তরা জয় জয়কার করছে, ভক্ত ভগবানের আজকে মিলন হয়েছে। ভক্ত ভগবানের মিলন হলো, প্রেমানন্দে হরি বলো। ভক্ত ভগবানের মিলন হলো, প্রেমানন্দে হরি হরি বলো। ভক্ত ভগবানের আজ মিলন হলো, প্রেমানন্দে হরি বলো। ভক্ত ভগবানের মিলন হলো, প্রেমানন্দে হরি বলো। প্রেমানন্দে হরি বলো।
কারো করিবে দয়া পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কাঁদিয়া। মহাপ্রভু গজপতি মহারাজ প্রতাপ রুদ্রকে কৃপা করলেন, নিজের দিব্য রূপ দর্শন করালেন আর বললেন, এই কথা তুমি কাউকে বলবে না, বেদ গুপ্ত বলতে নেই। কেন মহাপ্রভু উনি ছন্ন অবতার, উনি প্রচ্ছন্ন রূপে লীলা করেছেন, উনি ভগবান খুব কম জায়গায় প্রকাশ করেছেন, কিছু কিছু জায়গায় শুধু প্রকাশ করেছেন। আর ভক্তির জন্য ওনার যে ভক্ত বাৎসল্য গুণ, সেই গুণ সমস্ত অবতারের গুণকে ছাপিয়ে সর্বাগ্রগণ্য হয়েছে। আর এমনিতেও ভগবানের বিশেষত্ব কি? যার কেউ নাই তার জন্যই ভগবান। উনি যখন শ্রীবাস অঙ্গনে নৃত্য কীর্তন করতেন, সারা রাত্রব্যাপী হরিনাম হতো। তো একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের পুত্র মারা গেল। তো ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। সর্বপ্রথমে এই আওয়াজটা শ্রীবাস পণ্ডিতের কানেই গেল। ইনি আস্তে করে বাইরে গিয়ে বলছেন, যদি তোমাদের কান্নায় আমার মহাপ্রভুর কীর্তনে বাধা সৃষ্টি হয়, তবে আমি গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন করব। মায়েরা তো তারপরে আর কি করা, শেষে চেপে রেখেছেন কান্নাটা। চেপে রেখেছেন কান্নাটা। আর এদিকে কি হলো? মহাপ্রভু তো অন্তর্যামী, ইনি সব জানেন। ইনি হঠাৎ করে শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলছেন, পণ্ডিত, আজকে আমার নামে কেন আনন্দ হচ্ছে না, নৃত্যে কেন বাধা সৃষ্টি হচ্ছে? প্রভু, আমি কি কোনো অপরাধ করেছি? না কিছু একটা হয়েছে, বলো কি হয়েছে? প্রভু, আপনার কৃপায় সব ঠিক আছে। বলছে, কিছু ঠিক নেই, কিছু ঝামেলা হয়েছে, গলত কিছু হয়েছে। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত বলছেন, প্রভু, আমার একমাত্র পুত্র মারা গেছে। কথাটা দেখুন, এতক্ষণ একটা ফোঁটা চোখের জল আসেনি, এখন এসছে চোখের জল। শুধু শুধু কাঁদলে কি হবে? যদি কাঁদতে হয় গৌরচরণে পরে কাঁদো। এই সংসারে কারো জন্য কাঁদলে সে তোমাকে কিচ্ছু দেবে না। তুমি যদি কারো জন্য হাঁটু জলে নামো, সে তোমার জন্য জলে নামবে কিনা 10 বার ভাববে, জলে নামবে কিনা। কিন্তু তুমি যদি ভগবানের জন্য পা জলে নামো, তো ভগবান তোমার জন্য গলা জলে নামবে। এই জন্য উনি ভগবান। তো উনি এবার বলছেন, তো চলো দেখি কি হয়েছে। ভেতরে গেলেন, সেই পুত্রের বুকে হাত দিয়ে বলছে, তুমি কোথায় চলে গেছো? উঠে বসো। উঠে বসেছেন, প্রভুকে প্রণাম করেছেন। জিজ্ঞাসা করছেন, দেখো চতুর্দিকে সবাই কাঁদছে, আর তুমি চলে গেলে কেন? তখন সেই বালক চতুর্দিকে তাকিয়ে বলছে, এনারা কারা? এনাদের তো আমি চিনি না। এখন তোমার ছেলে যদি তোমার মুখের উপর বলে তোমাকে চিনি না, কেমন লাগবে? আসলেই তো চেনেন না। মৃত্যুর পরে তো কিছু মনে থাকে না। মৃত্যু লোক থেকে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে, আবার এই জন্মে, এই আগের জন্ম হয়ে গেছে, এখন এটা গত হয়ে গেছে। তখন মহাপ্রভু বললেন, কি বলছো তুমি? এরা তোমার মা বাবা, আত্মীয় স্বজন। ও আপনি যখন বলছেন ঠিক আছে, প্রণাম করলেন, কিন্তু আমার কিছু মনে পড়ছে না। সেই পুত্র তখন বলেছিলেন যে, পিতাশ্রী, মাতাশ্রী, এই জগতে কেউ কারো নয়। আমাকে নিজের বলে ভাবছেন, আমি আপনাদের কেউ নই। সুতরাং শান্ত হয়ে যান।
আমাকে তো আমার নিজ জায়গায় ফিরে যেতে হবে। লোকে বলে না, বলছে ওই লোকটা মারা গেছে, বলছে মারা গেছে বলবে না, বলবে যেখান থেকে এসেছিল ওখানে চলে গেছে। কেন এই জায়গাটা তার বা আমাদের কারণ নয়, এই জায়গাটা আমাদের কারণ নয়, আমাদের জায়গা হচ্ছে গোবিন্দের চরণ। এবার সেখানে সেই পুত্র আবার চলে গেলেন। সুভাষ পণ্ডিত, মালিনী দেবী, আশেপাশে সবাই নিস্তব্ধ। তখন মহাপ্রভু সুভাষ পণ্ডিতকে প্রবোধ দিচ্ছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কি বলছেন? পণ্ডিত, তোমার এক পুত্র মারা গেছে না? চিন্তা করো না, তোমার এক পুত্র মারা গেছে তো কি আছে, আজ থেকে তোমার দুই পুত্র, আমি আর নিতাই তোমার দুই পুত্র। পণ্ডিত, তুমি কিসের চিন্তা করছো? তোমার এক পুত্র চলে গেছে তো দুই পুত্র চলে এসছে। বলো ভক্তবৎসল ভগবান কি। जय श्री राधे। बोलो सुभाष पंडित की जय हो, सुभाष अंगिना की जय हो। हेलो श्रीभाष अंगिना नाचे शोचिर कुमार শিবাশয়াঙ্গী নাই নাচে সচির কুমার। শিবাশয়াঙ্গী নাচে শোচির কুমার। শিবাশয়াঙ্গী নাই নাচে সচির কুমার। নাচে গৌরা বাহু তোলে হরি বল হরি বল বলে। নাচে গোরা বাহু তুলে হরি বল হরি বল বলে। নাচে গৌরা বাহু তোলে হরি বল হরি বল বলে। নাচে গোরা বাহু তুলে হরি বল হরি বল বলে। নাচে শচির কুমার। নাচে সচির কুমার। নাচে গৌরা হেলে দুলে। নিতাইকে সঙ্গে করে নাচে গোরা হেলে দুলে। ভাই নিতাইকে সঙ্গে করে নাচে গৌরা হেলে দুলে। নিতাইকে সঙ্গে করে নাচে গোরা হেলে দুলে। হরি বল হরি বল বলে। 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 নাচে দুটি ভাই সেই বসলা বিনা নাচে সচির কুমার। শিবাশয়াঙ্গী নাই নাচে সচির কুমার। আমার গৌরাঙ্গে নদী তো দেখে শিবাস নয়ন চোখে কেঁদে ভাসে। গৌরাঙ্গের নৃত্য দেখে শিবাস নয়ন জলে কেঁদে ভাসে। আমার গৌর হরির নৃত্য দেখে শিবা
আমাদের এখানেই ভাগবতী কথার বিশ্রাম। আগামীকালকে আমরা শ্রীরাম লীলা আর কৃষ্ণ লীলার সমন্বয় দেখতে পাব, যদি মহাপ্রভু কৃপা করেন। নিতাই গৌর হরি বল। এখন অন্তকীর্তন হবে, তারপর
সকলে নিজ নিজ ধামে ফিরে যাবে। জয় জয় শ্রী রাধে।